Fine. So yesterday, a day before, we have finished the chapter number 7, and right now we are starting chapter number 8. બોલો already યાદ ચિકનની અને ડેરીનું બાળ બાકી છે. મને ખ્યાલ છે બાકી છે. આઈ નો ઇટ કે મને બાકી છે. આઈ ટોલ્ડ યુ કે એ મટીરિયલ જે છે એને મારે પીપીટીમાં લેવાનું બાકી છે બેટા. સો આઈ વિલ ડુ ઇટ લેટર ઓન. ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધેટ. Fine. So, chapter number 8, microbes in human welfare. So, let me begin the session with the first discussion about the microbe. Okay, microbes, આમ જોવા જઈએ તો એની જનરલ ટર્મિનોલોજીની અંદર meaning is very vast. With reference to classification whatsoever we have understood till now, starting in chapter number 2, 3, 4 of your 11th standard. ભુજ સેન્ટરમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ હતો? અવાજ નથી આવતો મારો. અમદાવાદ સેન્ટર અવાજ આવે છે? ઓકે. ઓલરાઈટ. બીજા કોઈ સેન્ટરમાં અવાજનો પ્રોબ્લેમ? ઓલરાઈટ, ફાઇન, ડન. Meaning of microbe is with a wide spectrum, right? With respect to classification whatsoever you have studied in earlier chapter number 2, 3, 4 of 11th standard. Chapter number 2, starting from virus, viroid or prion. Though they are not living organism, but they are considered to be a microbe as well. All the moneras whatsoever you have encountered, all the protistants whatsoever you have studied, right, they all are coming into the common head that is called microbes. With reference to importance in our life or effect of on our life, we can divide straightway them into two categories. Either they are useful or they are harmful. There are so many bacteria, so many microbes, there are so many viruses, there are so many fungus, so many protestant which can cause a particular kind of disease into your body. And they are considered to be as a pathogen. એને આપણે pathogen કીધા છે. We have studied so many examples of them in last chapter. And there are many which are useful. Now we are going to study into this chapter. Okay, એવા કેટલા microorganism છે કે જે are જેને કહેવાય કે which are very useful to us. We use them into varieties of the ways. Right? So let us discuss about those very useful microorganisms and the way we are utilizing them. Right? So one by one we will discuss each one of them. Right. We are going to discuss these 6 types of use of microorganisms in our life. Number 1, we are going to see microbes which are getting used in your household uses. Number 2, microbes in industrial production or industrial products. Number 3, microbes in the sewage treatment. Now sewage is like gutter કે નાલા હોય એનું જે ગંદુ પાણી છે જે આપણા ઘરમાંથી ટોયલેટ્સમાંથી ફ્લશ થતું હોય, હોટલ્સમાંથી નીકળતું હોય, ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાંથી નીકળતું હોય અને એક જગ્યાએ ગેધર કરી આપણે એને, અને જો સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ
સોઇલની અંદર નાખી દઈએ, વોટર બોડીઝની અંદર ડ્રોપ કરીએ, it may create many different sort of pollutions. So rather disposing them straightway into the atmosphere, we need to clear it first. We need to filter it first. After filtering, we can dispose them off. Right? So that is how microbes are utilized for the treatment of the sewage water. Right? So that also we will study later on. Fourth, microbes in biogas production. I think it was coming into the SS social science ni andar earlier in standard 7 or 6 it was coming. We will discuss it later on as and when it will come. Fifth use is microbes in biocontrol agent, and sixth is microbes in biofertilizer as a biofertilizer. So these two uses, fifth use, that is microbes as biocontrol agent and microbes as fertilizer. These two are agro use. Agro means agricultural use. So say for example, what is control? Biocontrol agent means what is control? Control means say for example, if it is some insect or some worms or some bacteria or some fungus which are harming the crops into the field. So whensoever this kind of situations are there, we need to kill them. We need to control them. So that is called control. Means to stop them harming our crop. So that control belongs to that way here. So biocontrol means we are using microorganism to control them. So it is called biocontrol agent. Right? So we will discuss it later as and when required. And biofertilizer. So fertilizer meaning we know, okay, it is a supplement which has to be added into the soil so that soil becomes rich with the nutrient. So that substance is our fertilizer. But here we are using bacteria to increase the soil fertility. So it is biofertilizers. So what and how, that we will discuss later on. Right? So these are the 6 main uses what we are supposed to see. Fine. They have defined the microbes here with certain examples. So various microbes, say for example these two are main category of bacteria. Right? એક છે રોડ શેપ બેક્ટેરિયા, એક છે સ્ફેરિકલ બેક્ટેરિયા. આને શું કહેવાય? યસ નરિયાદ. બેસિલસ. યસ. આને શું કહેવાય? યસ ભુજ સેન્ટર. Coccus. Right? If you see here, both the examples showing a particular type of bacteria which are living together with each other. Right? So those kind of arrangement of microorganism is known to be as colony. They are colonial bacteria. Right? And here is the other example. Again, it is rod-shaped, right? Bacillus. But if you see, it is carrying flagella, many flagella. And it is a single, independent, not in the group. It is called free-living bacteria. So bacteria have 2 types of lifestyle. Either they are colonial or they are free living. Right? Colonial માં પણ 2 format હોય. Either they form irregular colonies or they are filamentous. Right? Filamentous nu best example which is given in chapter number 2 standard 11 Enabina Nostoc. That was the example given shared in the textbook.
So it has formed this filament, right? એમાં ઓલો heterocyte indicate કરેલો છે in the diagram. That is called filamentous form, right? આ normal colonial કહેવાય, normal colonial, irregular colony છે અને એને filamentous colony કહેવાય. So that both are colonial. I mean, they are living in the group. Okay, one more very important phenomena which is associated with colonial lifestyle and independent lifestyle. Independent છે ને જેટલા પણ હશે, say for example this one, it is independent, free living, I mean. તો એની ફરતે જે એની ફરતે જે ગ્લાયકોકેલિક્સ હશે, એ ગ્લાયકોકેલિક્સ જે છે that used to be very solid, thick, right? Capsule છે એની ફરતે, capsule. It is capsulated. પણ કોલોનીમાં રહેવા માટે એને એકબીજાની હારે કનેક્શનમાં રહેવું પડે, એકબીજાની હારે જોઈન્ટ રહેવું પડે, સ્ટિકિંગ, they are sticking to each other, right? So in order to facilitate this stickiness, their surfaces are having gelatinous covering, right? So એનું જે ગ્લાયકોકેલિક્સ છે એ કેવું છે? લૂઝલી પેક્ડ, gelatinous. Understood now? So there are two types of glycocalyx. જો કેપ્સ્યુલેટેડ છે તો એ ફ્રી લિવિંગમાં હશે, વિચ ઇઝ નોટ ગિવન સ્ટ્રેટ વે. આવું એક્ઝામ્પલ ક્યાંય તમને 11thમાંય નથી ને 12thમાંય નથી, બટ ઇટ ઇઝ એસોસિએટેડ વિથ ધેમ, રાઈટ? ફ્રી લિવિંગ હશે એમાં કેપ્સ્યુલ હશે, અને કોલોનિયલ હશે ને એમાં જે સ્લાઇમી લેયર હશે, સ્લાઇમી લેયર. Here they have given the example of virus. Very most common virus what we know is bacteriophage. This is the example of bacteriophage virus, where they have capsid here and rest of the parts of it. Capsid ની અંદર એનું genetic material છે. Bacteriophage નું genetic material કયું હોય? કોને ખબર છે? Which kind of genetic material bacteriophage is having? DNA or RNA? Yes, Nadiad? સંભળાયું નહીં? RNA. Yes, good. RNA. Yes, RNA. Which kind of virus have DNA as their genetic material? Example of the virus which have DNA as their genetic material. Okay, Nadia Center again. Tobacco mosaic virus. All right, tobacco mosaic virus, good example. Mostly plant viruses are having DNA. So it is tobacco mosaic virus is plant virus, right? It is mentioned that way in your textbook. Okay, plant virus generally carries DNA as a genetic material. All right. So here are the colonies which are shown. So this is the fungus colony and this is the bacterial colony, right? So two colonies are shown here. Now this colonies, whatsoever is demonstrated here, they are grown into culture medium, right? So in the laboratory we have taken petri dishes, a specialized vessels to grow them. એની અંદર આપણે કલ્ચરલ મીડિયમ નાખ્યું છે which is carrying so many different kind of nutrients, organic and inorganic both. એની અંદર આપણે આ microbes નાખીએ, so microbes get nutrients from its surrounding medium and they start dividing. After some time they form so many progenies in large number, I mean, right? And that's how they form these clusters, groups of the microbes, and that's what is called colony, right? So colonial bacteria છે અને આ fungus colony છે. બેયનું એક example આપેલું છે, right? Now first point of discussion for us is microbes in our household
products. Very common examples what we are going to learn here. Maybe there are many which are already been encountered earlier into the very lower standards. But what we are looking for here is the types of organism, what kind of reactions what they are doing, and what are the products we are getting. આ બધાની ઇન્ફોર્મેશન તમારે એટલા માટે યાદ રાખવી પડશે because એ પછી શું થશે, at some time it will be mixing with each other because there are so many different types of organism, there are so many different types of products, અને એક પ્રોડક્ટ ને એક ઓર્ગેનિઝમ એ સામે જે યાદ રાખવાની હોય એની બદલે ઊંધી થઈ જાય. સો એવું ન થાય એ એક ખાસ, because this is complete database chapter. આખું ચેપ્ટર ડેટાબેઝનું ચેપ્ટર છે કે જ્યાં તમને યાદ રાખવું પડશે બધું. એમાં કોન્સેપ્ટ બહુ ઓછા છે, ડેટાબેઝ બહુ મોટો છે, રાઈટ? સો that way it is more susceptible to ask in the question. ક્વેશ્ચનની અંદર આ આવે એની શક્યતાઓ વધારે હોય, પોસિબિલિટીઝ વધારે હોય છે. ફાઇન. સૌથી પહેલું જે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ ભણવાનું છે આપણે, that is lactic acid bacteria, right? LAB, short form lactobacillus. Okay, majority of us do have the knowledge what is lactic acid bacteria. Right? કોને ખબર છે લેક્ટિક એસિડ બેક્ટેરિયા શું કામ કહેવાય એને? ખબર છે? અને લેક્ટિક એસિડ બેક્ટેરિયા શું કામ કહેવાય? ઓલરાઈટ, ભુજ સેન્ટર. lactic acid produce lactic acid produce Good. So when they do their metabolism, I repeat, when they do their metabolism, they produces lactic acid as byproduct, right? Any જે end product છે, that is lactic acid. એ produce કરે એટલે એને આપણે કહીએ છીએ lactic acid bacteria or lactobacillus. Okay, now comes the other question જે હું તમને નથી પૂછતો, પણ હું ક્વેશ્ચન પૂછી અને એનો આન્સર જસ્ટિફાઈ કરીશ કે why lactic acid only, why not the other kind of organic acid, right? Why they produce lactic acid only and not other, not pyruvic acid, say for example, right? So there is a logical reason behind that. Yes, Ahmedabad Center. Anaerobic respiration. Okay, anaerobic respiration થયું એટલે. Yes, that is also right. But say for example, આપણા કોઈ બી અધર ઓર્ગેનિઝમ છે, કોઈ બી અધર ઓર્ગેનિઝમ, એ જો એનએરોબિક રેસ્પિરેશન કરે તો એ તો બીજું બનાવે છે ને એસિડ, તો આ લેક્ટિક એસિડ જ શું કામ બનાવે છે? રાઈટ? અ વેરી લોજિકલ આન્સર. મેં તો તમને, કારણ કે તમને ખબર જ ના હોય, સ્વાભાવિક છે, આઈ નો ઇટ, કે તમને એવો અંદાજ ના હોય એમ. સો આઈડિયા હોઈ શકે, પણ ઇટ્સ ઓકે, ફાઇન. આઈ એમ સપોઝ ટુ એક્સપ્લેન ઇટ વાય. Anyone of you know about the lactose? કોઈને લેક્ટોઝ વિશે ખબર છે? લેક્ટોઝ. ઓલ રાઈટ, ભુજ સેન્ટર. ફરીથી ડાઈમર છે. ગ્લુકોઝ અને ગેલેક્ટોઝ, રાઈટ? માલ્ટોઝ નહીં, માલ્ટોઝ ઇઝ માલ્ટ શુગર, એ નહીં. સો say for example, if I'm talking about lactose is disaccharide, લખતા જાઓ સાથે ક્યાંક બુકની અંદર. લેક્ટોઝ, that is disaccharide. હવે જે બે મોનોસેકેરાઇડ થી બને બે મોનોસેકેરાઇડ ઇઝ ગ્લુકોઝ પ્લસ ગેલેક્ટોઝ. ગ્લુકોઝ પ્લસ ગેલેક્ટોઝ. ઓકે, માલ્ટોઝ નું બીજું નામ છે મિલ્ક શુગર. Maltose is milk sugar. It means it is found in milk.
right? It is found in milk. All right. So, in the other meaning, lactobacillus found in milk, it uses the malt sugar, the lactose sugar which is present in milk, and it converts it into organic acid. તો માલ્ટોઝ માંથી ઓર્ગેનિક એસિડ બને ને એટલે એને માલ્ટ કોને નાખ્યો માલ્ટોઝ મારા મગજમાં? કોણ હતું ઈ? ઈ તું ધરાર માલ્ટોઝ નાખ્યો અહીંયા પાછળ. લેક્ટોઝ નું ઈ ફર્મેન્ટેશન કરે છે. લેક્ટોઝ માંથી બને ઓર્ગેનિક એસિડ એટલે લેક્ટિક એસિડ. અન્ડરસ્ટુડ? ઓલરાઈટ. સો લેક્ટિક એસિડ શું કામ નામ પડ્યું? લેક્ટોઝ નું ડિનેચરેશન થાય અને એમાંથી ઈ ઓર્ગેનિક એસિડ બને એટલે ઇટ ઇઝ લેક્ટિક એસિડ. ઓલરાઈટ. હજી એક આની સાથે એસોસિએટેડ ફેનોમિના છે. ઓકે, મિલ્ક ડઝ નોટ હેવ ઓનલી લેક્ટોઝ. યસ, અમદાવાદ સેન્ટર. સર આપણા બ્લડમાં લેક્ટોઝ સુગર હોય. બ્લડ આપણા મસલ્સ એનારોબિક રેસ્પિરેશન કરતા ત્યારે લેક્ટિક એસિડ જમા થાય. ઈ લેક્ટિક એસિડ આખો એનએરોબિક પાથવે છે, રાઈટ? અને એ એનએરોબિક પાથવે તમારા મસલ સેલ્સ કરે છે, યોર મસલ સેલ્સ. એ ખાલી કયા મસલ સેલ્સ? વિચાર, સ્ટ્રાયેટેડ મસલ્સ છે ઈ જ, રાઈટ? સો એની અંદર એન્ઝાઇમેટિક રિએક્શન થાય છે. તમારા બોડીના મસ્ક્યુલર સેલની અંદર દે હેવ સ્પેશિયલાઇઝ્ડ એન્ઝાઇમ વિચ ઇઝ ડુઇંગ ધીસ એક્ટિવિટી. એને અને કોઈ બેક્ટેરિયાને સીધો કોઈ એસોસિએશન નથી. અન્ડરસ્ટુડ? સો ઇટ ઇઝ લેક્ટિક એસિડ નું જે ફર્મેન્ટેશન છે, કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર એનું ઈ છે કે that fermentation is a characteristic feature of your muscles, striated muscles, અને આપણા muscular cells ના enzymes are doing this activity and it is not at all associated with microbial activities. એટલે એ બે અલગ ફેનોમિના છે. ક્લિયર થઈ ગઈ વાત આખી? હે ને? એટલે they are not associated at all, I mean. યસ, હું ક્યાં હતો? ભૂલા દિયા. યસ, મિલ્કની અંદર ખાલી શુગર જ છે એવું નથી. મિલ્ક હેઝ ઇટ્સ ઓન પ્રોટીન, રાઈટ? મિલ્ક હેઝ ઇટ્સ ઓન પ્રોટીન જેનું એક નામ છે. ઇફ સમબડી ઓફ યુ નો ઇટ. ઓકે, ભુજ. Casein. The casein is a protein which is found largely into milk, right? Casein. Okay. હવે પાછો હું 11th સ્ટાન્ડર્ડ 9th ચેપ્ટર પાછો આવી ગયો બાયોમોલિક્યુલ્સની અંદર. ટાઈપ્સ ઓફ બાયો મેક્રોમોલિક્યુલ્સમાં પ્રોટીન, રાઈટ? પ્રોટીનની બેસિક કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર્સ. એની અંદર જો પ્રોટીનને એસિડની અંદર નાખો તમે ઓર પ્રોટીનની સાથે એસિડ મિક્સ થાય, then protein gets denatured. એવી ખ્યાલ છે. મીન્સ પીએચમાં જો પીએચ ઘટી જાય, એસિડિક પીએચ થઈ જાય, રાઈટ, તો પ્રોટીન ડીનેચર થઈ જાય એવું છે એની અંદર. અને જો પીએચ વધી જાય બેઝિક, તો પ્રોટીન ઇનએક્ટિવ થઈ જાય, ડીનેચર નહીં, ઇનએક્ટિવ થઈ જાય. સો અહીંયા ડ્યુ ટુ માઇક્રોબાયલ એક્ટિવિટી ઓફ લેક્ટિક એસિડ બેક્ટેરિયા, they convert sugar, that is lactose sugar, into lactic acid, તો which is acidic. તો એસિડ બન્યું અને પ્રોટીન છે જ ઓલરેડી એની પાસે. સો કેસીન પ્લસ લેક્ટિક એસિડ એ બેની વચ્ચે રિએક્શન થાય.
કેસીન ગેટ્સ ડીનેચર્ડ, રાઈટ? એટલે કેસીન ડીનેચર થઈ જાય અને સોલિડિફાય થઈ જાય. સો મિલ્ક ગેટ્સ કન્વર્ટેડ ઇનટુ કર્ડ, CURD, કર્ડ બની જાય, દહીં બની જાય દૂધમાંથી. સો ધેટ્સ ધી ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ વિચ ઇઝ ગિવન કે લેક્ટિક એસિડ બેક્ટેરિયા ઓર લેબ converts milk into curd by producing acid that coagulate and partially digest the milk protein. આમાં એકેયના નામ નથી પાડ્યા, મગનું નામ મરી નથી પાડ્યું, મેં બધાયના નામ પાડી દીધા અને પર્ટિક્યુલર રિએક્શન્સ તમને સ્ટેપ વાઇઝ સમજાવ્યા, રાઈટ? કે લેક્ટિક એસિડ બેક્ટેરિયા લેક્ટોઝને ભાંગે છે અને એમાંથી જે એસિડ બનાવે છે એનું નામ લેક્ટિક એસિડ છે. આ લેક્ટિક એસિડ મિલ્કના જે પ્રોટીન હારે રિએક્શન કરે છે અને ડિનેચર કરે છે, એ પ્રોટીનનું નામ વી નો ઇટ નાઉ કેસીન. સો કેસીન પ્લસ લેક્ટિક એસિડ, when they react it form the curd. Okay, fresh milk can be converted to curd by adding some curd containing lactic acid bacteria. હવે what is a source of lactic acid? રાઈટ? લેક્ટિક એસિડ હોય ક્યાં બેસિકલી? કોઈને ખબર છે લેક્ટિક એસિડ હોય ક્યાં? આવી ગયું છે. ઇટ ઇઝ ગિવન સમવેર ઇન ટુ યોર બુક્સ. It is given somewhere into your books. Okay, they are symbiotic bacteria. Please note it down very carefully, either in your brain or you have books. It is symbiotic bacteria, right? Living into our intestine. આપણા ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં હોય. યાથી જો એ અબ્ઝોર્બ થાય તો આપણા બ્લડમાં જાય, રાઈટ? જો આપણા બ્લડમાં જાય મેમલ્સ, દેન એ બ્લડમાંથી જ મિલ્ક બને, તો મિલ્કમાં જાય. ક્યાં જાય? મિલ્કમાં જાય. એ મિલ્ક તમે પીઓ છો, રાઈટ? તો તમારી બોડીમાં મિલ્કમાંથી આવ્યા છે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો અમુક એમાંથી પાછા તમારા ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં રહી જાય. અન્ડરસ્ટુડ? સો એ સર્ક્યુલેશન આવી રીતના થાય એમ. સો બેસિકલી either they are found into milk or they are found into blood or they are found into your your intestine. Okay, એનો મતલબ એવો છે કે લેક્ટિક એસિડ બેક્ટેરિયા ઇઝ ફાઉન્ડ ઇન મિલ્ક. આપણે અત્યારે જોવા જઈએ તો બારે in the product, blood is not product, your intestine is not your product, but milk is a product what you use. તો જે પ્રોડક્ટ સોર્સ ઓફ લેક્ટિક એસિડ બેક્ટેરિયા છે that is milk. તો મિલ્કની અંદર લેક્ટિક એસિડ બેક્ટેરિયા છે એ 100% ની વાત છે, પણ એનું જે કોન્સન્ટ્રેશન છે ને, માઇન્ડ ઇટ વેરી વેલ, ઇટ ઇઝ લો કોન્સન્ટ્રેશન. કેવું કોન્સન્ટ્રેશન છે એનું? લો કોન્સન્ટ્રેશન છે. સો મિલ્કની અંદર જે લેક્ટિક એસિડ બેક્ટેરિયા છે એ જો દહીં બનાવે ને એ પ્રોસેસમાં ઓટોમેટિક એની રીતે, તો ઇટ ટેક્સ વેરી લોંગ ટાઈમ, રાઈટ? સો વોટ વી ડુ ઇઝ, આપણે એ પ્રોસેસને ફાસ્ટ બનાવવા માટે વી આર એડિંગ લેક્ટિક એસિડ બેક્ટેરિયા ઇન ટુ ધી હાયર કન્સન્ટ્રેશન. ઓકે, તો હાયર કન્સન્ટ્રેશન કેમાં હોય? ઓકે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ ડુ હેવ મિલ્ક, normal plain milk, which have less quantity of lactic acid bacteria. હું કાંઈ નથી કરતો, I let them settle down. ગરમે નથી કરતો, કાંઈ નથી કરતો, એમને મૂકી દઉં, તો એની અંદરના લેક્ટિક એસિડ બેક્ટેરિયા એમાંથી લેક્ટોઝ લે, લેક્ટિક એસિડ બનાવે ધીમે ધીમે. તો લેક્ટોઝ લીએનો મતલબ શું છે? દે આર ગેટિંગ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ. જો બેક્ટેરિયા ન્યુટ્રિયન્ટ્સ લેશે એના મીડિયમમાંથી, તો એક જ વસ્તુ કરશે એનો યુઝ. એનો યુઝ ક્યાં કરે એ એનર્જીનો? તો કે મલ્ટીપ્લાય થવામાં. સો દે સ્ટાર્ટ મલ્ટીપ્લાઇંગ. તો પહેલા સે ફોર એક્ઝામ્પલ 100 બેક્ટેરિયા હતા, હવે 200 થઈ ગયા. તો જે એક્સ સમયે 0 સમયે 100 બેક્ટેરિયા હતા,
એના કરતાં T1 સમયે જે 200 બેક્ટેરિયા છે 200, તો પ્રોસેસ ડબલ થઈ ગઈ ને મેટાબોલિઝમની. T2 સમયે 400 થઈ ગયા, અગેન 2 times more મેટાબોલિઝમ. સો મેટાબોલિઝમ ઇન્ક્રીઝ શું કામ થાય છે? નંબર ઓફ પ્રોજેની ઇન્ક્રીઝ ઇઝ સિમ્પલ. સો અલ્ટિમેટલી જ્યારે અમુક સમય પછી દૂધ બગડી જશે ને, તો એની અંદર હાઈ કન્સન્ટ્રેશન ઓફ બેક્ટેરિયા હશે, કારણ કે મલ્ટીપ્લાય થઈ જ રહ્યા છે. સો હાઈ કોન્સન્ટ્રેશન શેમાં હોય? બગડી ગયેલા દૂધમાં, એટલે કે દહીંમાં. લો કોન્સન્ટ્રેશન કેમાં હોય? તો કે પ્યોર મિલ્કમાં, જે હજી તાજું કાઢ્યું છે આપણે. તો મિલ્કની અંદર લો કોન્સન્ટ્રેશન છે, દહીંની અંદર હાઈ કોન્સન્ટ્રેશન છે. તો હાઈ કોન્સન્ટ્રેશનમાંથી બેક્ટેરિયા થોડાક લઈ 1 ચમચી 2 ચમચી અને મેં મિલ્કમાં નાખી દીધા, મિલ્કની અંદર કોન્સન્ટ્રેશન વધી ગયું કે નહીં? અન્ડરસ્ટુડ? આપણે મિલ્ક શું કામ, મિલ્કની અંદર કર્ડ કે છાશ શું કામ નાખીએ છીએ? બીકોઝ છાશ ઓર દહીં મિલ્કની અંદર એક્સ્ટ્રા maybe lakhs of the bacteria we are adding by it. So it makes the curd making process very fast, very rapid. તો જે પ્રોસેસ 2 દિવસે થવી જોઈએ એ પ્રોસેસ 1 જ દિવસમાં થઈ જાય. ઓવરનાઇટ તમે રાત્રે દૂધમાં જમાવવા માટે દહીં નાખીને રાખી દો તો સવારે તો મસ્ત કર્ડ થઈ જાય ને, આપણે દરરોજ બનાવીએ જ છીએ ઘરે. સો ધેટ્સ વોટ ધી સાયન્ટિફિક એપ્રોચ ટુવર્ડ્સ ઇટ. મેં જે કીધું હોય કે આ રીઝન છે એનું શું કામ આપણે એની અંદર મિલ્ક ની અંદર કર્ડ કે થોડીક છાશ જે છે એ નાખતા હોઈએ છીએ, રાઈટ? ઓકે, વન એડિશનલ બેનિફિટ વોટ વી આર ગેટિંગ ફ્રોમ લેક્ટિક એસિડ બેક્ટેરિયા, રાઈટ? ઓકે, હવે એના માટે હું બેકગ્રાઉન્ડમાં પાછો જાઉં. વોટ આઈ સેડ ટુ યુ ઇઝ કે લેક્ટિક એસિડ બેક્ટેરિયા યોર બોડી ઇઝ ગિવિંગ ચાન્સ ટુ સર્વાઈવ ઇન યોર ઇન્ટેસ્ટાઇન. So that is symbiotic relationship which is associated with them and us. Lactic acid bacteria and human or mammals, they have symbiotic relationship. આપણે એને આપણા ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં જગ્યા આપી છે રહેવાની, કે યુ કેન રિસાઇડ હિયર સેફલી. અહીંયા તમારો કોઈ વાળ વાંકો નહીં કરી શકે, કાઇન્ડ ઓફ ધેટ. તો સામે બેક્ટેરિયાને શું? બેક્ટેરિયાએ કંઈક આપણને આપવું પડે ને, ભાડું, રાઈટ? સો દે આર હેલ્પિંગ અસ બાય પ્રોડ્યુસિંગ વિટામિન B12. લેક્ટિક એસિડ બેક્ટેરિયા, whensoever they are doing their own metabolic activities, they produce vitamin B12. Please mind it, vitamin B12 cannot be produced within our body. આપણા બોડીમાંથી વિટામિન B12 પ્રોડ્યુસ ન થાય. સો ઇટ ઇઝ એસેન્શિયલ વિટામિન, જે તમારે બહારથી જ લેવું પડે, રાઈટ? સો લેક્ટિક એસિડ બેક્ટેરિયા હેલ્પિંગ અસ બાય પ્રોડ્યુસિંગ વિટામિન B12 એન્ડ સીધું આપણા ઇન્ટેસ્ટાઇનમાંથી એબ્ઝોર્બ થઈ જાય ડાયરેક્ટલી. સો દે આર બેનિફિટિંગ અસ ધીસ વે. અન્ડરસ્ટુડ? ફાઇન. સો fresh milk can be converted into curd by adding some curd containing lactic acid bacteria, and it also increases vitamin B12 value. જે મેં કીધું આખો ફેનોમેના તમને, રાઈટ? In stomach, lactic acid bacteria help to check the pathogens. બીજો ફાયદો, પેથોજન્સ જે આપણા બોડીમાં બહારથી આવે, લેક્ટિક એસિડ બેક્ટેરિયા એના દુશ્મન છે. They fight against them, રાઈટ? સો આપણને બચાવે છે બીજા પેથોજન્સથી. વાહ, બ્રેક પછી લેક્ચર છે એટલે વાંધો નથી. બ્રેક પહેલા હોત તો થોડીક તકલીફ પડત પિક્ચર્સ જોઈને, રાઈટ? હા, ગુજરાતી મીડિયમમાં તો હતો ત્યારે તો એમને તો મેં કીધું 12 વાગી ગયા છે અને તમારી સામે હું ડીશ મૂકું છું સરસ ઇડલી અને ઢોસાવાળી, રાઈટ? એના જેવું થયું. ફાઇન. સો ઇડલી, ઢોસા, બ્રેડ, આ બધું તમે જાણો છો. દે આર ધી પ્રોડક્ટ્સ વિચ આર produced by fermentation process. Fermentation is kind of an aerobic respiration, right? Done by the microorganism, and the products what they are generating is carbon dioxide and alcohol, right? Chapter number 12, standard 11, respiration in plant, એમાં aerobic and aerobic respiration, glycolysis પહેલા,
સોરી ગ્લાયકોલાઇસિસ પછીની પ્રોસેસ જે તમને સમજાવી છે. સો bacterial fermentation, which is anaerobic respiration, that produces carbon dioxide and alcohol, as we have got the idea about, right? So that principle is used here to make so many household products like idli, dosa, and others. So bacterial fermentation in dough એટલે જે બાંધેલો લોટ હોય એને ડો કહેવાય, બરાબર? ઘણા પાછા ડફ વાંચે, ડફ નથી, ઇટ ઇઝ ડો. It is used to make food such as dosa and idli. Okay, puffing up, puffing એટલે ફૂલાવું, રાઈટ? તમે સે ફોર એક્ઝામ્પલ ઢોસા કે ઇડલી બનાવવાની હોય તો આપણને ખબર છે કે રાત્રે ઓલું મમ્મી પીસવા બેસે, ઓલું ચોખા હોય ને અમુક દાળ હોય એક બે, પછી એની અંદર થોડુંક પાણી, અને પાણી નહીં, યુઝ્યુઅલી છાશ નાખી અને પછી એને પીસી નાખે ઓલા જારની અંદર, મિક્સરની અંદર. સો એ જે એને કહેવાય, શું કહેવાય, બેટર, ખીરું. અને ગુજરાતીમાં ખીરું કે ઇંગ્લિશમાં બેટર. હવે તો આપણે શું છે કે ઇંગ્લિશ, વી આર ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્ટુડન્ટ. સો બેટર જે તૈયાર થાય એને ઓવરનાઇટ તમે રાખી દો ઢાંકીને સરસ રીતે, તો સવારના પોરમાં કાં તો છીબું હટી ગયું હોય અને બહાર નીકળી ગયું હોય એટલું પફિંગ થાય, એનું લેવલ આમ ઉપર આવી જાય. ડ્યુ ટુ anaerobic respiration produces carbon dioxide, as we know. So puffing up appearance of dough is due to the production of carbon dioxide gas, which is a product of anaerobic respiration of those bacteria. એટલે puffing થઈ જાય, right? So that's how they are useful for production of these kind of products. Same kind of utilization of some other kind of microorganism to make other product called bread. Bakery products, cake છે, right? Puffing. Bread છે, એમાંય puffing છે. But here there is no bacteria gets used. બ્રેડ બનાવવા માટે કે બેકરીની કોઈ બી આઈટમ બનાવવા માટે એમાં જ્યારે ફર્મેન્ટેશન થશે, those fermentation is not done by bacteria. That is done by the yeast, that is fungus, right? Baker's yeast. બેકરીમાં યુઝ કરો છો એટલે એને બેકર્સ yeast કહેવાય, right? Baker's yeast. નામ શું છે જુઓ, Saccharomyces cerevisiae. I repeat, Saccharomyces cerevisiae is the name, scientific name. So that species of fungus or yeast is used to make bread by the process of fermentation of dough. એમાંય ડો બાંધવો જ પડે, મેંદો હોય, મેંદો એની અંદર yeast મિક્સ કરી અને મસ્ત મજાના લુવા, લુવા એટલે ઓલો ગંઠણ બાંધી મૂકી દી. હે ઈડર, કોક સૂઈ ગયું, સૂઈ ગયું, હાલા. વાંધો નહીં, મોટું મોટું ધોઈ નાખ, વાંધો નહીં, ઇટ્સ ઓકે. થાય એવું તો મને આવી જતી ઘણી વાર બાયોલોજીમાં ઊંઘ. હાલરડા ચાલતા હોય એવું લાગે, બાયોલોજી છે જેવો સબ્જેક્ટ, હાલરડા જેવો લાગે. હા, એમ થતું હોય ને એવું લાગે. રાઈટ. ઓકે, સો બેકર્સ yeast. અને હું કહેતો હતો એ કે એમાં ઓલું શું કહેવાય, એનો ડો જે છે મેંદાનો યુઝ કરાય, એના વીટ ફાઇન પાવડર. All right, the other products. One product out of it is the toddy. Toddy is a traditional drink, right? Palm tree હોય, palm tree લગભગ બધાએ જોયું હોય. palm tree, આ ભાઈ એની ઉપર ચડેલા છે, palm tree. એનું જે ટ્રંક હોય, ટ્રંકમાં એક નાનું એવું કાણું પાડી દે, કાણું પાડે એટલે એમાંથી
ફ્લુઇડ નીકળે. એ ફ્લુઇડને ફર્મેન્ટ કરવાનું અને એક મસ્ત દેશી ખંભા બને, એને કહેવાય ટોડી. આવી ધીસ ઇઝ ધી ટોડી. ગુજરાતીમાં આપણે એને તાળી કહીએ છીએ. તાળી નામ સાંભળ્યું હોય તો બરાબર છે. તાળી ઇઝ આ ટોડી. સાઉથ ઇન્ડિયામાં ટોડી કહેવાય, ગુજરાતીમાં તાળી કહેવાય. દેટ્સ ઇટ. બે એક જ છે. સો ટોડી ઇઝ ધી ટ્રેડિશનલ sap from palm. When it is getting fermented, it is getting the traditional drink called toddy. Okay, some more products which are getting fermented and getting stored for long period of the time, so that that can be preserved for a long period of the time. Preserved food છે some. તો એ પ્રિઝર્વેશન ટેકનિકમાં ફર્મેન્ટેશન જે છે that has been used. તો એવા 3 એક્ઝામ્પલ અહીંયા શેર કર્યા છે તમારી સામે. There are 3 examples. પહેલું ફર્મેન્ટેડ ફિશ, બીજું છે ફર્મેન્ટેડ બામ્બુ શૂટ, અને થર્ડ વન ઇઝ ફર્મેન્ટેડ સોયાબીન્સ. રાઈટ. સો આ પ્રોડક્ટ્સ એવી છે કે એને તમે રાખો તો બગડી જાય. આઈધર યુ આર સપોઝ ટુ કીપ ઇટ રેફ્રિજરેટેડ, બરાબર, પણ વર્ષો પહેલા, આજથી 200 વર્ષ પહેલા, 500 વર્ષ પહેલા રેફ્રિજરેટર ક્યાં બન્યું નહોતું. સો પીપલ ડુ નોટ હેવ આઈડિયા કે આને સ્ટોર કેમ કરવું. સો સમટાઈમ્સ એક્સિડેન્ટલી સમબડી હેઝ ફાઉન્ડ કે ફર્મેન્ટેશન થયું ને તો ધેટ પ્રોડક્ટ હેવ બીન એનો સેલ્ફ લાઈફ વધી ગયો. ઇટ લાસ્ટેડ ફોર એ લોંગ ટાઈમ, રાઈટ. એન્ડ ધેન પીપલ હેવ ફાઉન્ડ કે ડ્યુ ટુ ફર્મેન્ટેશન we can preserve the food for a long period of the time. Understood? The same fermentation technique we are using in ઘરમાં અથાણા બને, આપણા ઘરમાં pickles બને ને, that is same technology. બરાબર છે. So preservation technology માં fermentation is one of the best technique which is getting used. But preservation માં જે હું અથાણાની વાત કરું છું, pickles, they have other principle. Normal preservation method નથી આવી. fermentation ની preservative method એમાં નથી. એમાં dehydration છે, dehydration technique. એનો principle dehydration નો છે. Right? એટલે they have little difference. Here fermentation is used, there dehydration fermentation is used, so both have certain different methodology of preservation. Right now આ બામ્બુ શૂટ કેવા હોય કે બામ્બુ શૂટના જે ઓલા મેઇન જેના પોલ છે, પોલને કાપો તો ઉપરની છાલ ઉતારી નાખો તો અંદરનું જે શૂટ છે ને, ઇટ ઇઝ એડિબલ શૂટ. ઇટ ઇઝ એડિબલ, રાઈટ. ઓલા પાંડા છે, પાંડા નામ સાંભળ્યું છે? પાંડા આ જ ખાય, આનું શૂટ જ ખાય. મીન્સ ઇટ ઇઝ એડિબલ. વેરી હેલ્ધી ફૂડ ઇટ ઇઝ. બટ બગડી તરત જાય, સુકાઈ જાય એટલે ડ્રાય થઈ જાય એટલે પૂરું થઈ ગયું. પછી તો એ ઓલા થઈ જાય ફાઈબર્સ. વી કેન નોટ ઈટ ધેમ. એટલે એની બદલે એને પ્રિઝર્વ કરી નાખો તો then we can use it for a long period of time. Even they are storable, right? So microbes are used to ferment fish, soybean and bamboo shoot to preserve them, to store them, right? Okay. One more very important, very bhavti, very likely product what we are getting from fermentation is cheese. नाम तो सुना होगा ना, cheese. There are 2 types of cheese which are given as an example here. एक वाला Tom and Jerry cheese. Tom and Jerry cheese. It is called Swiss cheese. શું કહેવાય ને? Swiss cheese. And the second cheese is the other kind of non-Tom and Jerry cheese. There are many varieties of cheese, right? There are many n number of, means આપણે ગણીએ કાઉન્ટ ન કરી શકીએ એટલા વેરાયટીઝ છે ચીઝના. All cheese are different than each other either by its texture. Texture એટલે ઈ કેવું લાગે છે, દેખાય છે, texture. બીજું smell.
સ્મેલ, ફ્રેગ્રન્સ અને ત્રીજું ટેસ્ટ. આ ત્રણેયમાં ડિફરન્સ હોય. ઓકે, ડિફરન્સ, વોટ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધીસ ચેન્જ, ધીસ ડિફરન્સીસ, કે કયા ઓર્ગેનિઝમના ફર્મેન્ટેશનથી બન્યું છે એના ઉપરથી એ અલગ હોય. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, આ બે અલગ છે. ધીસ ઇઝ સમથિંગ એલ્સ, ધીસ ઇઝ સમથિંગ એલ્સ, બટ બેસિકલી તો બે ચીઝ જ છે. This cheese is Swiss cheese and this cheese is Roquefort cheese. Roquefort cheese. So when I talk about the first one, Swiss cheese, they are largely produced cheese in this entire world and it is produced by bacteria. આવો તો બેક્ટેરિયાનું ફર્મેન્ટેશન થાય જો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બને કે નહીં. સો ઇટ હેઝ અ હોલ, આમ જુઓ વચ્ચે પફિંગ થાય, હોલ્સ છે વચ્ચે વચ્ચે છે. એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડની કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચર છે આ પફિંગ થવું. સો જ્યાં તમે કોઈ બી ચીઝને કાપો, અલગ કરો અને એમાં હોલ હોય એવા પફિંગ હોલ, દેન તમારે સમજી લેવાનું કે આ બેક્ટેરિયલ ફર્મેન્ટેશનથી બન્યું છે. અન્ડરસ્ટુડ, રાઈટ? સો સ્વિસ ચીઝ ઇઝ પ્રોડ્યુસ્ડ બાય પ્રોપિયોનિબેક્ટેરિયમ શર્માની, નામ છે એનું, બરાબર? અનુષ્કા શર્માની નહીં, ઈ શર્માવાળા, શર્માજી કા બેટા રોહિત શર્મા, ઈ એમ નહીં, ઈ શર્મા નહીં. આ તો એનું સાયન્ટિફિક નેમ છે, પ્રોપિયોનિબેક્ટેરિયમ શર્માની, રાઈટ? ધેટ ઇઝ ધી સાયન્ટિફિક નેમ ઓફ ધીઝ bacteria which is producing Swiss cheese. Okay, second example is Roquefort cheese. Roquefort cheese is ripened by growing a fungus, not bacteria. અને એ ફંગસનું નામ છે પેનિસિલિયમ રોક્વીફોર્ટી. પેનિસિલિયમ રોક્વીફોર્ટી એટલે આ ચીઝને રોક્વીફોર્ટ ચીઝ કહેવાય. રેડી? એટલે ચીઝ કેમ બને ખબર છે ને? પેલા મિલ્ક હોય, મિલ્કની અંદર તમે ઓર્ગેનિક એસિડ નાખી દો, સે ફોર એક્ઝામ્પલ લીંબુ નાખી દો, દૂધ ફાટી, એમાંથી પાણી કાઢી લ્યો, પછી ઓલો જે વધે એની અંદર આ ફર્મેન્ટેશન કરવાનું એટલે ચીઝ બની જાય. ધેટ ઇઝ હાઉ ચીઝ ઇઝ ગેટિંગ પ્રોડ્યુસ્ડ, રાઈટ? એને બહુ લાંબા સમય સુધી રાખવું પડે ચીઝમાં કન્વર્ટ કરવા માટે. આજે હવારના કરો, કાલ હવારના તમને ચીઝ બની જાય, એટલું ઇઝી પ્રોસેસ ચીઝની નથી. એ ફર્મેન્ટેશનને બહુ વધારે વાર લાગે. Right, so it takes usually long time. I mean, so that's the end of this first presentation. હવે આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુઝ એનો કઈ રીતના થાય માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમનો, and which type of microorganism is getting used, એની આપણે વાત કરીએ. So microbes in industrial use, that's our next point of discussion. Yes, so the industry which is demonstrated here at the background. So industrial product જ્યારે તમારે જોઈએ છે, but ક્યારે જોઈએ છે, that is one of the important point of discussion for us. કે આપણે કોઈ બી પ્રોડક્ટને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેવલે રિક્વાયરમેન્ટ ક્યારે હોય? કે જ્યારે પ્રોડક્શન એક જગ્યાએ કરવું છે, એક વ્યક્તિએ કરવું છે અને યુઝ મલ્ટિપલ જગ્યાએ અને મલ્ટિપલ લોકોએ કરવું છે. Then we need to produce it in the form of industrial product. Say for example, દહીં આપણા ઘરમાં પણ બને છે અને દહીં અમૂલનું પણ આવે છે. Am I correct? તો તમારા ઘરમાં જે બને છે એ હાઉસ હોલ્ડ યુઝ કહેવાય અને અમૂલ જે કરે છે એને ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટ કહેવાય. પ્રોડક્ટ તો એક જ છે, રાઈટ? પણ મારે ઘરમાં માથાકૂટ નથી કરવી એ બનાવવાની, તો હું અમૂલનું લઈ આવી શકું ને ઇઝીલી. So that's why industrial production is necessary to facilitate production at a one site and availability
at varieties of the corner of the world. So that is why industrial product came into the existence. હવે આપણે વાત કરવી છે products which are getting benefited to us, which is microbial product. Means એના પ્રોડક્શનમાં તમે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમનો યુઝ કરવાના છો. તો આનું બેકગ્રાઉન્ડ આપણે પહેલા બનાવવું પડશે. આનો જે કોન્સેપ્ટ છે એને બેકગ્રાઉન્ડમાં સમજવો પડશે પહેલા. You are using microorganisms. It means they are doing their metabolic activity. મેટાબોલિઝમને રિક્વાયરમેન્ટ છે હોમિયોસ્ટેસિસની. Why? Because metabolism life processes છે, right? Living organism ની અંદર થતી પ્રોસેસ છે, and that's the reason why they requires to have particular temperature, they requires to have particular sort of availability of nutrients, they requires to have availability of water, they requires to have particular pH, they requires to have particular type of micronutrients like minerals. આ બધું એને મળે ને ત્યારે જ એ પ્રોસેસ મેટાબોલિઝમની ઓપ્ટિમમ લેવલે થતી હોય. હવે મારે માઇક્રોબિયલ પ્રોડક્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેવલે જ્યારે બનાવવી હોય તો હું કાંઈ ટાંકો બનાવું અને ટાંકામાં બેક્ટેરિયા નાખી દઉં અને એ એમ કામ કરે. It cannot be possible that way. I need to settle optimum conditions which are required to facilitate them work optimally. જો મારે એને ઓપ્ટિમલી કામ કરાવવું છે તો મારે એને ઓપ્ટિમમ કન્ડિશન પ્રોવાઈડ કરવી પડે. ઓકે, સૌથી પહેલી મારી જે કન્ડિશન છે રિક્વાયર્ડ કન્ડિશન, that is germ free atmosphere. રાઈટ, જર્મ ફ્રી એટમોસ્ફિયર. હાઇજીન સૌથી પહેલી રિક્વાયરમેન્ટ બને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટિવિટીમાં. હાઇજીન ઇઝ ધી ફર્સ્ટ રિક્વાયરમેન્ટ. તો હાઇજીન ક્યાં હોય? સરાઉન્ડિંગમાં. સરાઉન્ડિંગ ક્લીન હોવું જોઈએ. જ્યાં બી ફૂડ પ્રોડક્શન કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમનું પ્રોડક્શન થતું હોય ત્યાં સૌથી પહેલી રિક્વાયરમેન્ટ હાઇજીનની હોય. જો લેબોરેટરીની અંદર તમે વેરી લાર્જ સ્કેલ એક્સપેરિમેન્ટલ લેવલે કરતા હો તોય હાઇજીન એટલી હોય. તમે હોસ્પિટલની અંદર જ્યારે કામ કરતા ડોક્ટર્સને જોયા હોય તો ડોક્ટર સે ફોર એક્ઝામ્પલ ક્યાંય ટ્રીટમેન્ટ કરવાની શરૂ કરે, ઓપરેશન સે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો જો તમને ખ્યાલ હોય, કોઈ દી જોયું હોય તો હંમેશા પહેલા શું પહેરે? ગ્લોવ્સ. માથે ઓલું બાંધી દે મોઢા ઉપર, માથે એનું ઓલી કેપ હોય એ કેપ બાંધીએ. એમ આઈ વેરી કરેક્ટ? એપ્રોન પહેરી લે, ગ્લોવ્સ પહેરી લે, અને ઇવન ગ્લોવ્સ પહેર્યા પછી સૌથી પહેલા સેનિટાઈઝર લઈ અને સાફ કરે. ધેન ઇટ ટચીસ ધી બોડી. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ સેપ્ટિક કન્ડિશન. એટલે પહેલી એની રિક્વાયરમેન્ટ હોય હંમેશા સેપ્ટિક કન્ડિશન. બાયોલોજિકલ રિએક્શનની જ્યારે તમે ચેક કરો છો, તમે એક્સપેરિમેન્ટ કરો છો, તમે ટ્રીટમેન્ટ કરો છો, યોર ફર્સ્ટ રિક્વાયરમેન્ટ ઇઝ સેપ્ટિક કન્ડિશન. અન્ડરસ્ટુડ? બીજું છે ઓપ્ટિમમ કન્ડિશન જે એને રિક્વાયર્ડ છે. ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરવું, પ્રેશર મેન્ટેન કરવું, ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સીસ મેન્ટેન કરવા, ઇનઓર્ગેનિક મટીરિયલ સપ્લાય કરવા, બધું એને આપવું પડે. ઇન શોર્ટ, ટુ ફેસિલિટેટ ધેમ વિથ બોથ ધ થિંગ, એક ઓપ્ટિમમ કન્ડિશન અને બીજું હાઇજીન. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શન આર ડિપેન્ડેડ ઓન these kind of arrangement. આ these kind of arrangement એટલે આની જે ઓલા મોટા મોટા ટાંકા દેખાય છે, આ ટાંકાની વાત કરીએ પહેલા કે ઈ શું કહેવાય. તો ઈ આ ટાંકા છે, એની અંદર જ આ રિએક્શન થતી હોય બધી. બહારથી 100% શેપ છે, એર ટાઈટ છે, એટલે અંદર બહારની હવાઈ જઈ ન શકે. પાણી તો શું, they are very air tight containers. I mean, એની અંદર ટેમ્પરેચર મેન્ટેન થતું, એની અંદર પ્રેશર મેન્ટેન થતું, એની અંદર વોટર મેન્ટેન થતું, એની અંદર ઓલમોસ્ટ જે કન્ડિશન એને રિક્વાયર્ડ છે એ બધાનું મેન્ટેનન્સ થતું એ મસ્ત રીતે. રાઈટ? સો દે આર કોલ્ડ ફર્મેન્ટર. એને શું કહેવાય? ફર્મેન્ટર. સો પ્રોડક્શન ઓફ
નંબર 1 બેવરેજીસ એટલે પીવાની વસ્તુ. બીજું એન્ટીબાયોટિક that is દવા, medicine. These are the two main categories of the product we are producing into the industrial level by utilizing the microorganisms. પહેલું આ બેવરેજ અને બીજું એન્ટીબાયોટિક. On industrial scale requires growing microbes in very large vessels or containers called fermenter, and these are the examples of the fermenters. Okay, beverages, first one, fermented beverages. સરસ નામ આપેલા છે, right? So here as well, Saccharomyces cerevisiae, only Baker's yeast હતી, યાદ આવ્યું? Saccharomyces cerevisiae, same yeast is getting utilized, but this is beverage industry. એટલે આ જે yeast જે beverage industry માં વપરાય એને brewers yeast કહેવાય, brewers yeast. So same yeast when it is used by bakery industry, baker's yeast, beverage industry, brewer's yeast, same species છે, right? So Saccharomyces cerevisiae or brewer's yeast is used for the production of beverage by fermenting the malted cereals and fruit juice to produce ethyl alcohol, fermentation product ethanol. So okay, fermentation કેનું કર્યું? There are two things, either fruit juice or malt, બેમાંથી એકનું, malted cereals. Malting is the process. Malting ક્યાંક આવી હશે, યાદ કરો ક્યાં આવી હતી malting process? Standard 11 chapter 13 plant growth factors. ગામનું નામ આપી દીધું, સરનામું આપ્યું ઓલમોસ્ટ, કે આ સોસાયટી મારી આવે, ઘર તો તમારે ગોતવું પડશે. ઓકે, નડિયાદ સેન્ટર, Gibberellic acid. yes, gibberellin or gibberellic acid. Malting process and bolting process, there are two processes any example માં હતું. So malting process આ છે, એટલે તમને અહીંયા malting સમજાયું છે, right? So જ્યારે કોઈ સિરિયલ્સ ને ઇથેનોલના પ્રોડક્શન માટે યુઝ કરવાનું છે, પાણી ભરી એમાં ઈ માલ્ટ નાખી અને જીબ્રેલિન નાખે, એટલે જીબ્રેલિન જે છે એને એક્ટિવ કરી નાખે ઈ સીડ્સને, રાઈટ? અને ઈ ફર્મેન્ટ થઈ જાય. માલ્ટિંગ પ્રોસેસ આ છે. અન્ડરસ્ટુડ? સો ધેટ્સ ધી માલ્ટિંગ પ્રોસેસ વોટ દે હેવ સજેસ્ટેડ. 2:10 થઈ જાય, હજી 5 મિનિટ બાકી છે. 5 more minutes. Right. Fine. So malting process ઈ તમને જ્યાં એ જીબ્રેલિનમાં એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું, that same it was a principle, this is application. અહીંયા એપ્લિકેશન સમજાવીશ તમને કે માલ્ટિંગ પ્રોસેસ અહીંયા યુઝ થાય છે. સો માલ્ટેડ સિરિયલ્સ, સિરિયલ એટલે છે તો દાણા પણ ફોતરા ઉતારેલા નહીં, ફોતરા વાળા, એને માલ્ટ કહેવાય. જો આઈડિયા, આ ઘઉં છે, ઘઉં પણ ઘઉંની ઉપર ફોતરા એમને રાખ્યા છે એટલે એને માલ્ટ કહેવાય, માલ્ટેડ સિરિયલ્સ. ફોતરી ઉતારી નાખો તો એને રેડી ટુ યુઝ ઘઉં કહેવાય, કે જેને તમે સીધું ચક્કીમાં નાખીને ઘઉંનો આટો બનાવી શકો, ઇન શોર્ટ, રાઈટ? સો આ માલ્ટિંગ પ્રોસેસ થઈ ગઈ. માલ્ટિંગ પ્રોસેસ ઓર ફ્રૂટ જ્યુસ, આ બેયને તમે ફર્મેન્ટ કરો તો વેરાયટીઝ ઓફ ધી પ્રોડક્ટ તમે બનાવી શકો. સે ફોર એક્ઝામ્પલ વાઇન એન્ડ બિયર આર પ્રોડ્યુસ્ડ વિધાઉટ ડિસ્ટિલેશન, whereas whiskey, brandy, rum, gin, etc. are produced by distillation of fermented broth. Chapter number 9, Standard 11,
ના 9 નહીં, સોરી 12. ફર્મેન્ટેશનમાં છેલ્લે એક પેરેગ્રાફ હતો કે whensoever you are doing the fermentation, alcohol production must reach to that much percentage only. If it is crossing that percentage limit, then it could be lethal for this bacteria. એ percentage value કેટલા હતા અમદાવાદ સેન્ટર? યસ. સો મારી પાસે ઓલો ફર્મેન્ટરનો ટાંકો છે, એની અંદર મેં ન્યુટ્રિયન્ટ મીડિયમ નાખ્યું, એની અંદર મેં બેક્ટેરિયા નાખ્યા અને ફર્મેન્ટ થવા દઉં, પછી એને એવરી નાવ એન્ડ ધેન ચેક કરું. જ્યારે એ 13% આવી જાય આલ્કોહોલ, બરાબર છે, ત્યારે મારે કાંઈ નથી કરવાનું, મશીન બંધ કરી દેવાનું, રાઈટ? અને ઓલું ચીઝ ક્લોથ લઈ અને ગાળી નાખું, એટલે જે નીકળે લિક્વિડ, એ લિક્વિડ બિયર છે, નોન ડિસ્ટિલેટેડ પ્રોસેસ, રાઈટ? ડાયરેક્ટ ખાલી પ્યુરિફિકેશન કર્યું છે. બટ ડિસ્ટિલેશન કરવું એટલે શું થાય? એ જે લિક્વિડ નીકળ્યું, એ લિક્વિડને પછી હું ગરમ કરું. માઇન્ડ ઇટ, લિક્વિડને હું ગરમ કરું એટલે વેપર બને. એ વેપરને હું કલેક્ટ કરી લઉં ને, એને ડિસ્ટિલેશન કર્યું કહેવાય. અન્ડરસ્ટુડ? તો એને બહુ આલ્કોહોલ હોય ને, આલ્કોહોલ એમને ઉડી જાય, 20-25 ડિગ્રી સેલ્સિયસે ઉડવા માંડે એની રીતે. તો એ વોટરને જ્યારે ગરમ કરું તો 15 ડિગ્રી 20 ડિગ્રી જે વેપર બને ને, એ વેપર પ્યોર આલ્કોહોલ હોય, 100% આલ્કોહોલ હોય. સો આ એવી રીતના બને વિસ્કી, બ્રાન્ડી, રમ, જીન, એરેક. તો વિધાઉટ ડિસ્ટિલેશન કોણ બને? વાઇન એન્ડ બિયર. ડન છે? સો બાકીનું હવે આવતીકાલથી રેડી આગળ વધશું હવે, હે ને? સો બેવરેજીસ સુધી આપણે પહોંચ્યા છીએ, એન્ડ લેટર ઓન વી વિલ ડિસ્કસ બાય ટુમોરો. પ્લીઝ એન્જોય યોર ડે. હેવ અ નાઇસ ટાઈમ.